Hello students, welcome to today's video lecture. In the previous lecture we have seen that alkenes, nomenclature of alkenes, common name method. Now what are alkenes? Unsaturated because they contain carbon to carbon double bond, therefore they are known as unsaturated. Unsaturated aliphatic hydrocarbons containing carbon to carbon double bond are known as alkenes. They are represented by general formula CnH2n, where n is equal to number of carbon atoms. Then they are represented, they contain C double bond C as a functional group, for example ethylene, propylene. Then common name method, according to common name method, the common names of an alkenes are given from the names of alkanes, parent alkanes. Only the ending A-N-E is replaced by Y-L-E-N-E, that you have to remember. And if alkene contains more than 3 carbon atoms, then position of double bond is denoted by using Greek letters alpha, beta, gamma, delta. Now here alkenes are also known as olefins. Alkenes are also known as olefins because the first member of alkene series, that is ethylene, forms an oily substance with halogens. They have a capacity to form oily substances with halogens, therefore they are also known as olefins. Alkenes are olefins. Now that much part already we have discussed in the previous lecture. Now today we are going to study here IUPAC name method, IUPAC system or IUPAC method for the naming of alkenes. Again here first rule is that suppose the alkene is like this. मी इथे स्ट्रक्चर काढतोय CH3 C CH3 double bond CH2. Now the parent alkene of this structure is isobutane and then therefore the common name is isobutylene. हे मागच्या पिरियड मध्ये आपण स्टडी केलाय. But now the first rule is that select the longest continuous carbon chain containing double bond as a parent alkene. म्हणजे दोन्हीही डबल बॉन्ड असणारे दोन्ही कार्बन आपल्या चेनमध्ये आले पाहिजे आणि ती सर्वात लांब असली पाहिजे. अशा पद्धतीने चेन सिलेक्ट करायची. देअरफॉर वी हॅव टू सिलेक्ट द चेन लाईक दिस. या पद्धतीनं 1 2 3 कार्बन ॲटम्स येतील आणि त्याच्यावरून आपल्याला पॅरेंट अल्केन काढायचा. पॅरेंट अल्केन ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज प्रोपेन. पॅरेंट अल्केन ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज प्रोपेन. अशी सुद्धा चेन सिलेक्ट करता येते. इथून जर सुरुवात केली आपण आणि इकडे या पद्धतीने जरी केली, दॅट इज ऑल्सो ही करेक्ट आहे, ही सुद्धा करेक्ट आहे. कोणतीही ठेवा, it doesn't make any difference. Now they change. Okay. Now here I have taken I have selected the chain like this. Okay. But we cannot select the chain like this. हे असं मात्र सिलेक्ट करता येणार नाही. याच्यामध्ये सुद्धा 3च कार्बन येतात, प्रोपेनच होतो. पण डबल बॉन्ड असणारे दोन्ही कार्बन या चेन मध्ये येत नाहीत. therefore it is wrong. We can't select the chain like this though the parent alkene is propane, because here in this chain that both carbon atoms in which double bond is present, that both carbon atoms are not included in this chain. म्हणून ही नाही घ्यायची आपल्याला. ओके. therefore पहिला रूल, select the longest continuous carbon chain as a parent alkane. पहिला रूल ह्याच्यातला मी लिहायचा आपल्याला, select the longest continuous carbon chain containing double bond आला पाहिजे, containing double bond as a parent alkane, containing double bond as a parent alkane. आणि त्या चेनवरून आपण मग parent alkane काढणार आहोत. ओके. here now the parent alkane of this structure is propane. Suppose the structure is like this. आता असं जर स्ट्रक्चर असेल CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड इकडे आहे, म्हणजे आपल्या चेनमध्ये सर्वच कार्बन इथे असेल. याचा पॅरेंट अल्केन सुद्धा, याचा पॅरेंट अल्केन मात्र पॅरेंट अल्केन याचा काय होईल, ब्युटेन. दॅट वी हॅव टू नाव. देन आफ्टर दॅट सेकंड रूल इज दॅट याचा पॅरेंट अल्केन ब्युटेन होईल. 4ही कार्बन येतात चेनमध्ये. सेकंड रूल इज दॅट गिव्ह द नंबरिंग टू द सिलेक्टेड कार्बन चेन. सिलेक्ट केलेल्या 4 कार्बनच्या चेनला नंबरिंग द्या. Start the numbering from that end which is nearer from double bond containing carbon atoms, or which is nearer from
डबल बॉन्डपासून जे टोक जवळ किंवा डबल बॉन्ड ज्या दोन कार्बनमध्ये आहे त्या कार्बनवरती लोएस्ट नंबर येईल अशा पद्धतीने नंबरिंग स्टार्ट करायची. हे देअरफॉर in this structure we have to start the numbering from this carbon atom. It is carbon number 1, it is carbon number 2 and it is carbon number 3. Here in this structure we have to give the numbering like this 1, 2, 3, 4. या पद्धतीने आपल्याला नंबरिंग द्यावी लागेल. Now then after that is the second rule. Give the numbering to the selected carbon chain. Give numbering to the selected carbon chain. Selected carbon chain. Then start the numbering from start the numbering from that end which is nearer from which is nearer from डबल बॉन्ड पासून जे टोक जवळ आहे किंवा डबल बॉन्ड ज्या कार्बनवरती आहे त्याच्यावरती लोएस्ट नंबर आला पाहिजे. या पद्धतीनं नंबरिंग द इट इज कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4. नाव देन थर्ड रूल इज दॅट, मी लिहित नाही आता, तुम्हाला लिहिलेला आहे तो अगोदरचा. सगळ्यात महत्त्वाचा रूल पुढचा आहे. इफ एनी अल्किल ग्रुप इज प्रेझेंट ऑन द सिलेक्टेड कार्बन चेन. सिलेक्ट केलेल्या कार्बन चेनवरती एखादा अल्किल ग्रुप आहे का बघा. अल्किल ग्रुप म्हणजे जो की आपल्या चेनमध्ये आलेला आहे, आपण त्याला कुठलाही नंबर दिलेला नाही आहे. जसं की या स्ट्रक्चरमध्ये एक आहे ना अल्किल ग्रुप, हा आहे. मग देन डिनोट इट्स पोझिशन. हा रूल ऑलरेडी अल्केन्समध्ये दिला म्हणून मी इथे डबल लिहित नाही आहे. इफ एनी अल्किल ग्रुप इज प्रेझेंट ऑन द सिलेक्टेड कार्बन चेन देन डिनोट इट्स पोझिशन. त्याची पोझिशन दाखवा. कोणत्या कार्बनला टाकायचे तो सेकंड. राईट इट्स नेम. CH3ला काय म्हणतोय आपण, मिथिल म्हणतोय, 2 मिथिल. या चेनमध्ये एखादा अल्किल ग्रुप आहे का, नाहीच आहे, म्हणून ते दाखवण्याची गरज नाही आहे. इफ एनी अल्किल ग्रुप इज प्रेझेंट ऑन द सिलेक्टेड कार्बन चेन देन डिनोट इट्स पोझिशन अँड राईट इट्स नेम. देन फायनली सगळ्यात महत्त्वाचं हे आहे, सगळ्यात शेवटी राईट द नेम ऑफ पॅरेंट अल्केनचं नाव लिहा. फायनली राईट द नेम ऑफ पॅरेंट अल्केन बट ओनली द एंडिंग. हा रूल सगळ्यात महत्त्वाचा आहे. ओनली द एंडिंग ENE पॅरेंटच्या अल्केनच्या नावामधलं ENE इज रिप्लेस्ड बाय ENE. ENEच्या ऐवजी आपण पॅरेंट अल्केनचं नाव, ह्याच्यापुढे मी पॅरेंट अल्केनचं नाव लिहिणार आहे प्रोपेन. ENE इज रिप्लेस्ड बाय ENE म्हणजे ENEच्या ऐवजी मला ENE घ्यायचं आहे. बट बिफोर दॅट, पण ENEच्या ऐवजी ENE लिहिण्यापूर्वी लिसन केअरफुली, इट इज इम्पॉर्टंट नाव. ओके, ENEच्या ऐवजी ENE लिहिण्यापूर्वी वी हॅव टू डिनोट द पोझिशन ऑफ डबल बॉन्ड विथ लोएस्ट नंबर. म्हणजे ज्या दोन कार्बनमध्ये डबल बॉन्ड आहे त्यातला लोएस्ट नंबर 1 आणि 2 मध्ये जर समजा डबल बॉन्ड असेल तर लोएस्ट नंबर हा 1 आहे, म्हणून डबल बॉन्डची पोझिशन दाखवायची 1. या स्ट्रक्चरमध्ये अगेन हिअर डबल बॉन्ड इज प्रेझेंट इन बिटवीन कार्बन नंबर 1 अँड 2. देअरफॉर वी हॅव टू डिनोट द पोझिशन बाय 1. दॅट इज इम्पॉर्टंट. वी हॅव टू डिनोट द पोझिशन ऑफ डबल बॉन्ड विथ लोएस्ट बट बिफोर दॅट ENE. बट त्यापुढे लिहितो मी, हा रूल महत्त्वाचा आहे. बट बिफोर दॅट, पण त्यापूर्वी ENEच्या ऐवजी ENE लिहिण्यापूर्वी बट बिफोर दॅट डिनोट द पोझिशन ऑफ, डिनोट म्हणजे दाखवा, डिनोट द पोझिशन ऑफ डबल बॉन्ड विथ लोएस्ट नंबर. ही सगळे रूल्स तुम्हाला पाठ झाले पाहिजे, समजले पाहिजे. रूल्स समजले तरच तुम्हाला याची नावं लिहिता येतात. नाव पाठ करायची गरज नाही आहे, नाव पाठ नाही करून होते. हे तुम्हाला रूल्स जर समजले असतील तर तुम्हाला हे लिहिता येतात, तुम्हाला लिहिता आले पाहिजे. ओके, हे नाव. मग आता आपण काय करूया, 2 मिथिल. पॅरेंट अल्केनचं नाव काय लिहितो अजून, प्रोपेन. पण ENEच्या ऐवजी मी असं लिहिलं ENE प्रोप, ENEच्या ऐवजी ENE लिहिली प्रोपिन. पण ENEच्या ऐवजी ENE लिहिण्यापूर्वी याची पोझिशन दाखवा डबल बॉन्डची 1 आणि 2 मध्ये, म्हणून हे प्रोप 1 इन. इट इज प्रोप 1 इन. हे नाव इथं
अल्किल ग्रुप नाही आहे म्हणून काय होईल, तर पॅरेंट अल्केन ब्युटेन BUT एनीच्या ऐवजी एनी लिहायचं आहे, पण त्याच्या अगोदर डबल बॉन्डची पोझिशन. अगेन हिअर डबल बॉन्ड इज प्रेझेंट इन बिटवीन कार्बन नंबर 1 अँड कार्बन नंबर 2. द लोएस्ट नंबर इज 1, देअरफॉर ब्यूट 1 in, prop 1 in, 2-methyl prop 1 in, but 1 in. I will take here one more example. Suppose the structure is like this: CH3, CH, double bond, CH, CH3. Now again we have to select the carbon chain like this that contains 4 carbon atoms. हा डबल बॉन्ड या 2 कार्बन कोणत्या बाजूने नंबरिंग दिली तरी चालते. 1, 2, 3, 4. इकडून सुद्धा 2 आणि 3 मध्ये डबल बॉन्ड येतो, इकडून सुद्धा 2 आणि 3 मध्ये, म्हणून कोणत्या बाजूने नंबरिंग दिली तरी चालते. हिअर नाव पॅरेंट अल्केन इज ब्युटेन. मग ब्यूट एनीच्या ऐवजी एनी लिहायचं आहे, ब्युटीन होईल, पण त्याच्यापूर्वी डबल बॉन्डची पोझिशन. नाव हिअर बी सी केअरफुल, हिअर सी केअरफुल. डबल बॉन्ड इज प्रेझेंट इन कार्बन नंबर 2 अँड 3, देअरफॉर ब्यूट 2. 2 आणि 3 मध्ये लहान नंबर कोणता आहे, 2 आहे, म्हणून 2 ने डिनोट केलं मी. ब्यूट 2N इज द IUPAC नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर. इन दिस वे आय हॅव टेकन हिअर 2 to 3 एक्झाम्पल्स. Now I will take common names and IUPAC names. Structure, common name, IUPAC name. That चार्ट, आपण असा एक चार्ट तयार करूयात की ते एकत्रित सगळंच आपण घेऊयात. आता हे 2-3 एक्झाम्पल्स मी तुम्हाला समजण्यासाठी इथे घेतली होती. ओके, नाव आय थिंक यू माइट बी अंडरस्टूड ऑल दीज थिंग्स. These rules: select the longest continuous carbon chain containing double bond as a parent alkane. Give the numbering to the selected carbon chain. Start the numbering from that end which is nearer from double bond containing carbon atoms. Write the name of the parent alkane. Only the ending ANE is replaced by ENE. But before that, denote the position of double bond with lowest number. म्हणजेच ENEच्या कॉमन नेम मेथडमध्ये ENEच्या ऐवजी YLNE लिहायचं होतं. आता IUPAC मेथडमध्ये ENEच्या ऐवजी ENE घ्यायचं आहे. कॉमन नेम मेथडमध्ये डबल बॉन्डची पोझिशन दाखवण्यासाठी अल्फा, बीटा, गॅमा, डेटा ही ग्रीक लेटर्स यूज केली. मग आपण IUPAC मेथडमध्ये मात्र 1, 2, 3, 4 असे नंबर्स यूज करतो आहे. ओके, नाव इट इज रिगार्डिंग अबाउट दीज रूल्स. नाव हिअर सम एक्झाम्पल्स. हिअर मेक नाव हिअर वी हॅव टू मेक हिअर 3 columns. द फर्स्ट वन इज स्ट्रक्चर, देन कॉमन नेम अँड देन IUPAC नेम. मी इथं काही फक्त थोडेफार स्ट्रक्चर्स, तिथं काही महत्त्वाचे असे स्ट्रक्चर्स घेतो आहे आणि बाकीची तुम्हाला मी नोट्समध्ये दिलेली आहेत. त्या नोट्स मी व्हॉट्सअप ग्रुपला अपलोड करणार आहे तुम्हाला. नाव make here 3 columns like this: structure, common name, IUPAC name. Now here according to common name systems here इथिलीन, प्रोपिलीन, ब्युटिलीन म्हणून या सर्वत्र सगळ्यांना एकत्रित आपण कॉमन नेम मेथडनुसार सगळ्यांना काय म्हणूयात, अल्कायलीन. आणि तसं या सगळ्यांचं एकत्रित नाव काय होईल IUPAC मेथडमध्ये, इथिन, प्रोपिन, ब्युटीन, पेंटीन म्हणून त्याचं नाव होतं अल्कीन. या सर्वांना एकत्रित आपण IUPAC मेथडनुसार अल्कीन असं म्हणू शकतो आणि हे तर अल्कायलीन. हिअर नाव द फर्स्ट स्ट्रक्चर इज दॅट CH2 डबल बॉन्ड CH2. इट इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ द अल्कीन सिरीज. हिअर द कॉमन नेम इज इथिलीन. बघा 2 कार्बन आहेत म्हणून त्याचा पॅरेंट अल्कीन इथेन होईल. ENEच्या ऐवजी YNE आलं, इथिलीन. अँड हिअर ENEच्या ऐवजी ENE म्हणून इथीन. ओके, then the second one is CH3 CH double bond CH2. Here now it is propylene. Now या प्रोपिलीनचा दुसरा पॉसिबल आयसोमर नाही आहे म्हणून आपल्याला डबल बॉन्डची पोझिशन डिनोट करण्याची गरज नाही आहे. ओके, हिअर इट इज प्रोपीन. प्रोप 1 in नाही लिहायची गरज इथं. प्रोपीन, प्रोपीन, प्रोप 1 in लिहायची गरज नाही आहे. नाव हिअर the third structure is like this: CH3, here 2 carbon atoms, 3 now 4 carbon atoms, CH2 CH double bond CH2. Now here according to common name it is alpha and beta. Parent alkane is butane. दोघांचा आता parent alkane butane होतो. कॉमन नेम मेथडमध्ये ENEच्या ऐवजी YNE जर घेतलं तर काय होईल, हे अल्फा ब्युटिलीन ENEच्या ऐवजी. आणि इकडे काय होईल, ENEच्या ऐवजी ENE घेतल्यामुळं ब्यूट 1 in. It is but 1 in. Okay, double bond is present here. We have to give the numbering like this: 1, 2, 3, 4. Double bond is present between carbon number 1 and 2. Therefore, but 1 in. Then after that, now here another structure is CH3 CH double bond CH CH3. Again, parent alkane is
ब्युटेन, म्हणून एनच्या ऐवजी वायलिन झालं तर ब्युटिलिनच होईल, इथं सुद्धा ब्युटिनच होईल. पण हिअर डबल बॉन्ड इज प्रेझेंट इन बिटवीन दिस. हिअर इट इज अल्फा, बीटा, गॅमा, डेल्टा. बीटा आणि गॅमामध्ये डबल बॉन्ड आहे. कॉमन मेथडमध्ये ग्रीक लेटर्स, IUPAC मेथडमध्ये नंबर्स 1 2 3 4. डबल बॉन्ड इज प्रेझेंट इन बिटवीन कार्बन नंबर सेकंड अँड थर्ड. देअरफॉर it is beta butylene according to common name method. It is beta butylene, and here it is but not 1, it is 2 in, because double bond is present in between carbon number 2 and 3, second and third. We have to denote the position of that double bond with lowest number. Therefore but 2n. Now here fifth structure is like this. Our third isomer of this butylene is that CH3 CH3 is here, double bond CH2. Now आता एकूण 4 कार्बन आहेत, म्हणजे हा ब्युटेन पॅरेंट अल्केन झाला कॉमन मेथडनुसार. ब्युटेनच्या ऐवजी ब्युटिलिन, मग ह्याचं एकूण 4 कार्बन ॲटम असतील आणि जर दुसऱ्या कार्बनवरती एक मिथिल ग्रुप आहे त्याला आपण आयसोब्युटेन म्हणतो. आणि म्हणून अकॉर्डिंग टू कॉमन मेथड एनच्या ऐवजी वायरिन जर घेतलं तर काय होईल, आयसोब्युटिलिन इज द कॉमन नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर. बट अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम हिअर it is a carbon chain, carbon number 1 2 3. Here now if any alkyl group is present on the selected carbon chain, आपल्या चेन केलेल्या सिलेक्ट केलेल्या कार्बन चेनवरती अल्किल ग्रुप असेल तर एखादा दाखवा आहे याच्यामध्ये, that is present on the carbon number second. The position of that alkyl group is 2 and name of that alkyl group is methyl, and then prop double bond is present in between carbon number 1 and 2, prop 1n. प्रोपिन लिहिलं तरी चालतं, इथं प्रोपिन लिहिलं तरी चालतं, प्रोप 1 इन असं आपल्या पुस्तकामध्ये दिलं आहे. इथं प्रोपिन जरी लिहिलं तरी तरीसुद्धा चालतं, कारण दुसरा पॉसिबल आयसोमर होत नाही. याचा डबल बॉन्डची जरी पोझिशन बदलली तर प्रोप 2 इन वगैरे असं काही होत नाही, म्हणून प्रोप 1 इन असं आपल्या पुस्तकामध्ये दिलं, आपण प्रोप 1 इन लिहूया, किंवा प्रोपिन लिहिलं दॅट इज ऑल्सो करेक्ट. नाव हिअर इट इज रिगार्डिंग अबाउट द फोर्थ स्ट्रक्चर. नाव द फिफ्थ अँड सिक्स्थ वन इज CH3. हिअर नाव CH3, here is CH, now CH double bond CH2, 1 2 3 4 5 कार्बन ॲटम. देअरफॉर इकडे मात्र कॉमन नेममध्ये पेंटिलिन, पण कोणता पेंटिलिन होईल, दुसऱ्या कार्बनवरती एक मिथिल ग्रुप असल्यामुळे इट इज आयसोपेंटिलिन. इट इज आयसोपेंटिलिन. नाव we have to give the numbering. It is alpha carbon atom, sorry, it is carbon number 1, it is carbon number 2, it is carbon number 3, carbon number 4. डबल बॉन्ड ज्या साईडने त्या डबल बॉन्ड असणाऱ्या कार्बन ॲटमवरती लोएस्ट नंबर आले पाहिजे. या मिथिल ग्रुपचा आपल्याला काही याच्यावरती लोएस्ट नंबर या ब्रँचच्या कार्बन ॲटमवरती असणं इथे बंधन नाही आहे. ओके, देअरफॉर इट इज नाव हिअर एनी अल्किल ग्रुप इज प्रेझेंट ऑन द सिलेक्टेड कार्बन चेन. येस, इट इज प्रेझेंट ऑन द कार्बन नंबर थर्ड. तिसऱ्या कार्बनवरती म्हणून त्याची पोझिशन दाखवा, 3 मिथिल, अँड पॅरेंट अल्केनचं नाव लिहितोय मी पेंटेन, PNTA, पण पेंटेन एनच्या ऐवजी EN लिहायचं आहे. 3 मिथिल हिअर पॅरेंट अल्केन दॅट कंटेन्स 4 कार्बन ॲटम. देअरफॉर पॅरेंट अल्केन इज ब्युटेन. 3 मिथिल ब्यूट. नाव हिअर एनच्या ऐवजी EN लिहिण्यापूर्वी आपल्याला डबल बॉन्डची पोझिशन दाखवायची, म्हणून हा 1 आणि 2 मध्ये आहे. देअरफॉर इट इज कार्बन नंबर 1 इन 3 मिथिल ब्यूट 1 इन. ही वन वर्ड सिस्टीम आहे. IUPAC सिस्टीम ही वन वर्ड सिस्टीम, आपल्याला कुठे स्पेस द्यायचा नाही आहे, फक्त असे हायपण येईल किंवा कॉमा येईल, कुठे स्पेस द्या. एक वन वर्ड सिस्टीम आहे, एकच शब्द दिसला पाहिजे. ओके, नाव देन आफ्टर दॅट आय विल टेक केअर वन मोर एक्झाम्पल, अँड दॅट कंटेन्स 2 डबल बॉन्ड्स. हिअर CH2 structure is like this. 7th CH2 double bond CH double bond CH2. Such type of the structure. Now it contains, in this structure there are 2 double bonds. Here position is same. Now we can give the numbering from both sides. It is carbon number 1, carbon number 2, 4, 3, 4. That selected carbon chain contains 4 carbon atoms, therefore parent alkane is butane. ENच्या ऐवजी EN येणार आहे, ब्युटीन. ओके, and according to common name method, the name of this compound is allene. याचं थोडंसं वेगळं नाव आहे, allene. It is known as allene. That is according to
common name method. And now according to IUPAC system here, parent alkane is but. Here now, but. Now there are double bonds, two double bonds. First one is present in between carbon number 1 and 2. म्हणून याच्यातला 1 लोएस्ट येतो आणि इकडचा 3. म्हणून आपण दोन डबल बॉन्डची पोझिशन असल्यामुळे आपण दोनदा पोझिशन दाखवावी लागेल. 1,3. एकूण डबल बॉन्ड 2 असल्यामुळे डाय. आणि आता एनईच्या ऐवजी ई. ब्यूट 1,3-डाईन. इट इज ब्यूट 1,3-डाईन. सपोज द वन मोर स्ट्रक्चर इज लाईक दिस. आणखीन जर आपण असं एखादं डबल बॉन्डचं स्ट्रक्चर लिहित गेलो जाऊया आपण. CH3 CH double bond CH double bond CH2 and suppose the C here now, methyl group is here. Now we have to give the numbering. Here chain is like this. It is carbon number 1. It is carbon number 1, 2, 3, 4, 5. Okay. इट इज पेंटेन. एनईच्या ऐवजी पेंटीन होईल आणि डबल बॉन्ड एक आणि पेंट 1 इन होईल. पण ह्या दुसऱ्या कार्बनवरती एक मिथिल ग्रुप असल्यामुळे याची पोझिशन. याचा आता कॉमन नेम मेथडची ड्रॉबॅक्स आहेत. कॉमन नेम मेथडची काही हायर स्ट्रक्चर जर आली तर कॉमन नेम मेथडनं त्यांची नावं देता येत नाहीत. ओके. हिअर नाव IUPACने मात्र देता येतं. इट इज 2 मिथिल. फर्स्ट ऑफ ऑल 2 मिथिल. पॅरेंट अल्केन इज पेंट. डबल बॉन्डची पोझिशन 1 आणि 2 मध्ये आहे म्हणून 1 इज द लोएस्ट नंबर. पेंट 1 अँड देन वी हॅव टू राईट ई आणि ई. 2 मिथिल पेंट 1 N is the IUPAC name of this structure. In this way we have to give the IUPAC names and common names of an alkenes. Okay. Today we stop here. Thank you.